Hello everyone, once again I welcome all of you to my YouTube channel Sir Abhishek Barman, and I also warmly welcome all of you in the one of the most important topics in the history of English literature series, that is the Elizabethan age or the Renaissance period, the time spanning 1500 AD to 1603 AD. Class number 5. In the last four classes, two is already discussed point to point specific way, so that each and every candidates from different type of competitive exams like UGC NET, SET, WB, PhD master and mistress, and the other teachers recruitment, and also it is very much important to the all the students from universities and colleges of English literature. So let's go. First of all, what is the Elizabethan age? Let we know what is Elizabethan age. The age spanning from 1558 to 1603 is called the Elizabethan age, as because England was ruled by Queen Elizabeth during this period. Elizabethan age because at the time of 1458, that is, though lots of people regard it or called, that is 1500 to 1603 is the age of Elizabethan age. Actually, this age, that is Renaissance period, was started 1458 AD. And during this period, Queen Elizabeth, that is, Queen Elizabethan was called the Virgin Queen because she never married. She remained unmarried, and she was the one of the greatest queens of England because during this long period, no such single war took place in England, and that's why the period or the tenure of Elizabethan is called the golden period in the history of English literature. Lots of questions are set from this short description. Next, why is the Elizabethan age called Renaissance? এলিজাবেথান এজকে কেন বলছি আমরা রেনেসান্স বা কেউ কেউ বলছি রেনেসা কেন বলছি চলো আমরা শুনে নেই Renaissance was started from Italy, that is from Rome, but immediately it moved to England, and during this period Queen Elizabeth was ruling in England, and hence some people regarded this age as Elizabethan age. অর্থাৎ আমরা জানি রেনেসান্স অ্যাকচুয়ালি রেনেসান্স স্টার্ট হয়েছে ইংল্যান্ডের রাজধানী রোম থেকে খুব র্যাপিডলি ইটলি থেকে ছড়িয়ে গিয়ে চলে যায় লন্ডন বা ইংল্যান্ডে ইংল্যান্ডে ব্যাপক প্রসার ঘটে এই রেনেসান্স স্পিরিটটা আর ঠিক সেই সময় ইংল্যান্ডে রাজত্ব করছিলেন বা শাসন ভার নিয়েছেন চালিয়েছিলেন কুইন এলিজাবেথ আর সেই কারণে যদিও পিরিয়ডটা হচ্ছে পিওরলি রেনেসান্স পিরিয়ড যেহেতু ওই পিরিয়ডটাতে কুইন এলিজাবেথ শাসন করতেন আর সেই কারণে বলা হচ্ছে এই রেনেসান্স পিরিয়ডটাকে কেউ কেউ বলছেন এলিজাবেথন এজ এখান থেকেও কোশ্চেন কিন্তু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আসে নেক্সট আসি হোয়াট ইজ রেনেসা ইন হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচার আমরা হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচার রেনেসান্স ব্যাপারটা কি চলো জেনে নিই আমরা জানি রেনেসান্স রেনেসান্স মিনস রিবার্থ রিভাইভাল রিঅ্যাওয়েকেনিং অ্যান্ড রিজেনারেশন প্রত্যেকটা ভীষণ ভীষণ ইম্পর্টেন্ট চলো জেনে নিই রিবার্থ অফ হোয়াট কিসের রিবার্থ হবে রিবার্থ অফ অ্যানশিয়েন্ট গ্রিক অ্যান্ড রোমান লিটারেচার পিপল অফ ইংল্যান্ড started in a vigorous way. They retreated to learn, started to study elaborately ancient Greek and Roman literature. And they developed and they started to how to develop the ancient culture and Roman literature. Rebirth. Next, revival of what? Ancient civilization of Greek and Rome. গ্রিক আর রোমের যে সিভিলাইজেশন যে সভ্যতার যে বৈশিষ্ট্য তখনকার মানুষের যে চিন্তা ভাবনা
তাদের যে মোটো সেটাকে আরো নতুন করে তারা রিভাইভ করতে শুরু করলেন, পুনর্জাগরণ করতে শুরু করলেন। রিঅ্যাওয়েকেনিং অফ হোয়াট? নলেজ। নলেজ ছিল, সেই নলেজটাকে আবার আবার জাগ্রত করে নতুন উদ্যমে চালু করতে শুরু করলো। নেক্সট, রিজেনারেশন। রিজেনারেশন, পুনর্জন্ম। কার? ক্লাসিক্যাল ফিলসফি অ্যান্ড কালচার। তাদের যে কালচার, সংস্কৃতি এবং ফিলসফি, জীবন দর্শন, ক্লাসিক্যাল ফিলসফি, তার আগে পর্যন্ত এই ক্লাসিক্যাল, এরা অ্যান্টি ক্লাসিক্যাল মোডে চলতো। আবার এই রেনেসান্স পিরিয়ডে শুরু হলো এগুলো নতুন করে চর্চা। আমরা জানি এর পরেই সমগ্র ইংল্যান্ড তথা ইউরোপের বাইরে প্রচুর দেশে ছড়িয়ে পড়লো লিটারেচারের বিভিন্ন ব্রাঞ্চ খুলে গেল সমগ্র পৃথিবীতে। ইংলিশ লিটারেচারের একটা জোয়ার চলে আসলো সমগ্র পৃথিবী। ইংলিশ লিটারেচার অর্থাৎ ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ একদম ফ্লারিশড করতে শুরু করলো এই রেনেসান্স পিরিয়ড থেকে। চলো নেক্সট জানি আমরা হোয়াট ইজ দ্য হোয়াট ইজ রেনেসান্স ইন হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচার। চলো ইতিহাসটা কি? Renaissance period is called the age of humanity, dignity, and the age of reason. Middle English period, or the Old English period, or Anglo-Saxon period, the people did not believe that English language is the such enriched language. They didn't have find any kind of notable writing, notable philosophy, or notable works. And most importantly, the people of England, especially the European people, were controlled, were guided by, the guidance came from church, and the popes were all in all. And the literature, their thinking, their philosophy, their art, and the discoveries all were controlled by Christianity. But after the coming of Renaissance, the people started to think that the people means human being is uh, is is full of vitality, energy, and vigorous enthusiasm. And literature, thinking, philosophy, discoveries, all should be based, developed on the basis of humanity, manavata. Man man has own capability, has own dignity to develop, to flourish, to write, to think. At the age of reason, they did not believe about the 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 superstition, or the rules and regulation determined by the popes. They started to think everything literary ground, especially on the basis of reason, that is scientific thinking. So Renaissance period is called the humanity, dignity, and the age of reason. Renaissance is the French word, means rebirth of human spirit. এটা অনেক কোশ্চেন পরীক্ষাতে এসেছে। রেনেসান্স ওয়ার্ডটা কোথা থেকে? ফ্রেঞ্চ থেকে নেওয়া। এর মানে কি? রিবার্থ অফ হিউম্যান স্পিরিট। দেখো আমি পয়েন্ট আউট করে দেওয়ার চেষ্টা করছি যাতে করে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয়। তোমরা খাতাতে নোট ডাউন করবে ঠিক এইভাবে, দেখবে কোনো জায়গায় কোনো প্রশ্ন তোমার কোনো সমস্যা সৃষ্টি করবে না। নেক্সট আসি, দেখো হিস্ট্রিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যান্ড ইভেন্টস। আমাদের হিস্ট্রিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড জানা প্রয়োজন, কেননা এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা জানলে পরে আমাদের পরবর্তী যে প্রশ্নগুলো আসবে, দেখো ডিরেক্ট নাও আসতে পারে, কিন্তু এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা জানা থাকলে কিন্তু পয়েন্ট আউট করতে খুব ইজি হবে। চলো জেনে নিই। এজ ইজ দ্য বিগিনিং অফ মডার্ন এজ। কেন মডার্ন এজ? কেন এখান থেকে শুরু হলো? এই যে বলছি 1500 to 1603, অথচ 1458 আমি বলছি কেন? অ্যাকচুয়ালি মডার্ন এজ ইজ দ্য ফাউন্ডেশন। তখন থেকে শুরু হয়েছিল মডার্ন এজ। কিভাবে মডার্ন এজ? কেননা নতুন করে ডিসকভারি শুরু হলো সায়েন্স, লিটারেচার, আর্ট, ম্যানুস্ক্রিপ্টস, মনুমেন্টস, অ্যান্ড এভরিথিং। মডার্ন এজ। So different kind of changes were seen. What of these? social political and cultural changes. মানুষ সামাজিকভাবে তারা ব্যাপকভাবে সচেতন হতে শুরু। তারা পলিটিক্যাল একটা রাজনীতির একটা উপস্থিতি তারা প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলো। কালচারাল চেঞ্জেস কমপ্লিট রেডিক্যালি চেঞ্জ করতে শুরু করলো এই ইংল্যান্ড তথা ইউরোপে। নেক্সট, লটস অফ স্কলার স্টার্টেড টু ডিসকভার। বিভিন্ন বিভিন্ন দিকে যে স্কলার্সরা, যে সায়েন্টিস্টরা, লিটারি বা আউটস্ট্যান্ডিং নোটেবল রাইটার্সরা
তারা বিভিন্ন দিকে বিশেষ করে বিশেষ সায়েন্টিস্টরা ডিসকভারিস্টরা বা ভয়েস যারা করেন তারা কি করলো তারা ডিসকভার করতে এক্সপ্লোর করতে শুরু করলেন ভয়েস করতে শুরু কন্টেম্পোরারি আউটস্ট্যান্ডিং লিটারি ওয়ার্কস অসাধারণ লেখা প্রচুর বই সাহিত্য আর্ট এবং বিভিন্ন দিক দিগন্তকে আবিষ্কার শুরু করতে শুরু করলো নো ওয়াট অ্যাবাবল নো ওয়াট টু প্লেস বিকজ বিফোর এলিজাবেথিন পিরিয়ড লর্ডস অফ ওয়ার্স ওয়ার taken place in England, Europe. The rulers are very much busy to fight one another, internal fights and external fights. That's why they did not spend the time to discover, to voice, to explore, and the notable works. During this period, know what took place, and hence this is called the age of golden age in the history of English literature. এগুলো কিন্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। নেক্সট আসি uh, Columbus. One of the most important discoveries during this period was Columbus. Columbus discovered America in 1492 was one of the greatest discoveries. ভীষণ important. Columbus আমেরিকা আবিষ্কার করেন one of the finest, one of the very much beautiful country in the world. America was discovered by Columbus. Next আসি British colonization started, and after that period, this started during this period. Colonization in England, Europe, different countries, and apart from European countries, they spread the colonization period in the different countries. বিভিন্ন দেশে তাদের এই ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা শুরু হয় এখান থেকেই। নেক্সট আসি রোম। রোম was the capital of Renaissance. এই যে রেনেসাঁ, the center, the কেন্দ্র ছিল ইতালির রাজধানী রোম। The culture, the literature, the arts, the civilization, and monuments, and different kinds of libraries amazed the people of Europe, and another country spread whole Europe. এই ইতালি ছিল সেন্টারে সমস্ত কিছুর। আজও আমরা পৃথিবীতে সবচেয়ে যে দেশটিতে আমরা সবচেয়ে এই এনশিয়েন্ট থেকে শুরু করে এত মনুমেন্টস, এত কালচার, এত লিটারেচার আমরা দেখতে পাবো ইতালির রাজধানী রোমে গেলে পরে। সেখান থেকে মানুষ এতটাই আপ্লুত হলো, মানুষ নতুন করে নিজেকে জানতে শুরু করলো, পৃথিবীকে নতুন করে জানতে শুরু করলো। আর তাই তো বলা হচ্ছে এটা রেনেসান্স, আর সমস্ত ইউরোপে ছড়িয়ে পড়লো। নেক্সট আসি কালচারাল ডিফিউশন। দেখো ইংলিশ লিটারেচার কালচারাল ডিফিউশন কি? কালচার স্প্রেড ফ্রম ইটালি টু অ্যানাদার কান্ট্রিজ ইজ কল্ড আ ডিফিউশন ইন রেনেসাঁ। হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচারে এই কালচারাল ডিফিউশন কি হলো? ইটলি, ইংল্যান্ডের রাজধানী ইটলি থেকে সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে এই লিটারেচার। এই যে লিটারেচারের যে ফিচারগুলো ছড়িয়ে পড়াটা, এটা কি বলছে কি cultural diffusion in the history of English literature, especially in the Renaissance period. Literature, arts, and discourse flourished. একদম দিগন্ত ছড়িয়ে পড়লো সেই লিটারেচার আর্টস অ্যান্ড ডিসকভারিজ। People started to learn life should not be controlled by search. It should be centered around humanity and reason. এর আগে আমি বলেছি যে একটা বৃহত্তর সময়ে সার্জ অর্থাৎ পোপসরা যা বলতেন, যেভাবে বলতেন, তাদের সঙ্গে কোনো লেখা কোনো ডকুমেন্টারি ছিল না। তারা মুখ দিয়ে যা বলতো সেটাই তাদের মানতে বাধ্য হতো। যার ফলে ধর্মান্ধতা বা একটা অন্ধ কুসংস্কার কিন্তু তাদের লাইফকে ঘিরেছিল বলে দীর্ঘদিন এত বড় বড় মানুষ থাকা সত্ত্বেও সেইভাবে ফ্লারিশ করেনি। এই রেনেসান্স পিরিয়ড হওয়ার পরে, তারপর থেকে মানুষ নতুন নতুন করে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করলো। মানুষ ভাবতে শুরু করলো যে না, আগে লিটারেচার, আগে এডুকেশন, আগে ডিসকভারিজ, আগে আর্ট অ্যান্ড এডুকেশন, আর তারপরে তো চার্চ। এই মানুষের জীবনকে কখনো এইভাবে চার্চ কন্ট্রোল করতে পারে না, আর এইভাবে পৃথিবীর ডেভেলপমেন্ট আসবে না। নতুন করে লোক উপস্থিতি, তাদের উপস্থিতির অনুভব করতে শুরু করলো। নেক্সট কি জানলাম আমরা? কনস্টান্টিনোপল, একটা ঐতিহাসিক ঘটনা তোমাদের বলতেই হচ্ছে। Constantinople was the capital of Byzantine. আমরা জানি during this period the Roman Empire was divided into two categories. One is Eastern Roman Empire and another one is Western Roman Empire. After that, Western Empire was destroyed, and the Constantinople became the center of the European culture. Not only England, not only European Roman culture, but it spread it all over Europe. Only Constantinople became the center of literature, art, and civilization, and everything. So 1453, the Ottoman Turks and the Persians attacked and destroyed Romans' libraries, books, monuments, and monasteries, etc.
আমরা জানি after crusades the people attacked the the eastern part of Africa and Europe, and they started to convert people Islam or Muslim to Christianity. And from that period, the Turks and the Persians are very much furious. After that, at that time, Persians and Turks are very much powerful. So they attacked blatantly and started to destroy all the all the mesmerized creation of Romans, as libraries, books, monuments, monasteries, civilizations, everything were destroyed indiscriminately by the Muslims, and the struggle war started between Muslim and Christian. Next, পিপল অফ ইউরোপ, বিশেষ করে ফ্রান্সিসকো, পেট্রাক, দান্তে, জন ডান এন্ড আরো অনেকে ট্রাই টু প্রোটেক্ট। তারা এগিয়ে এলেন, সমস্ত লোক প্রতিহত করার চেষ্টা করলেন এবং পরবর্তীতে তারা অনেক কিছু ধ্বংস করে চলে গেলেন। এবং তারপরে নতুন করে শুরু হয়ে গেল নতুন লঞ্চিং অফ প্রিন্টিং প্রেস এন্ড বিগ ভেসেলস, আরো অনেক কিছু তৈরি হলো। তখনকার দিনে যেহেতু এরোপ্লেনের ব্যবস্থা ছিল না, সড়ক পথে ব্যবস্থা ছিল না, সর্বপ্রথম কি হলো? প্রিন্টিং প্রেস। প্রিন্টিং প্রেস আমরা জানি, তারপরে বুকস, প্রিন্টেড বুকস ছড়িয়ে গেল। মানুষ নতুন করে জানতে পারছে ওরালি পোপসরা যা বলছেন তার মধ্যে অনেক গলদ আছে। তারা কি করলো? তারা প্রিন্টিং প্রেসের মধ্য দিয়ে বইয়ের পড়ার মধ্য দিয়ে তারা অরিজিনাল যে বাইবেলের তথ্যগুলো জানতে পারলো। তারা ধর্মান্তর বেরিয়ে এলো, বিগ ভেসেলস, বড় বড় ভেসেলস আবিষ্কার হলো এবং দিক দিগন্ত তারা পাড়ি দিতে শুরু করলো। এবারে যার ফলে কি হলো? ব্যাপক প্রসার ঘটতে শুরু করলো। এবং আমরা জানি, এই প্রসঙ্গে আমি বলে রাখছি তোমাদের, এই সময়ে কি হলো? মার্টিন লুথারের দ্বারা কি হলো? এই যে অ্যান্টি ক্যাথলিক এর বিরুদ্ধে তাদের তিনি সোচ্চার হলেন এবং জন্ম নিল কি প্রোটেস্ট্যান্ট রেভলিউশন। আমরা জানি এইভাবে আমরা মোটামুটি ভাবে আমি ওই ব্যাকগ্রাউন্ডটা বললাম, ডিরেক্ট ব্যাকগ্রাউন্ডে হয়তো আসবে না, ইনডিরেক্টলি অনেক কোশ্চেন্স কিন্তু এখানে সেট হবে, যা কিন্তু ইজিলি তোমরা করতে পারবে। এবারে আমি দেওয়া আছে দ্য নোটেবল রাইটার্স অ্যান্ড দেয়ার ওয়ার্কস। অবশ্যই প্রথমে আসবেন উইলিয়াম শেক্সপিয়ার। একটা ওয়ার্ল্ডের সব রাইটার্সরা একদিকে, উইলিয়াম শেক্সপিয়ার একাই একটা হ্যান্সফায়ার, উজ্জ্বল নতুন জ্যোতিষ্ক। এবার আমরা একটু বলে রাখছি দ্য টাইটাস অ্যান্ড্রোনিকাস, এটা হলো প্রথম ট্র্যাজেডি, দ্য ফার্স্ট ট্র্যাজেডি অফ শেক্সপিয়ার। এটা কিন্তু মনে রাখতে হবে, অনেক পরীক্ষায় কিন্তু এসেছে। তারপরে হ্যামলেট, ওথেলো, মেকবেথ, কিং লিয়ার, একদম তারপরে তার বিস্তার শুরু হলো। যদিও উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের উপরে আমি আলাদা করে একটা নিখুঁত ক্লাস আমি তোমাদের প্রোভাইড করবো খুব শীঘ্রই। নেক্সট আসি এডমান্ড স্পেন্সার। এডমান্ড স্পেন্সার কি? দা বললেই কে চলে আসবে? দ্য ফেয়ারি কুইন, দ্য ফার্স্ট এপিক ইন ইংলিশ লিটারেচার, বা দ্য ফার্স্ট এপিক, এটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, দ্য ফেয়ারি কুইন। এর উপর আলাদা করে ক্লাস আমি খুব সংক্ষিপ্ত 10 মিনিটের ক্লাস আমি তোমাদের ইমিডিয়েট দিব। দান্তে, দান্তে বললেই কে আসবে? ডিভাইন কমেডি। এগুলো সব সংক্ষেপে আমি পরবর্তীতে দিব। নেক্সট আছে ফিলিপ সিডনি, স্যার ফিলিপ সিডনি। তিনি হচ্ছেন, এনাকে বলছে রেনেসা স্পিরিট, রেনেসা ম্যান। আর লেখাকে কি? দ্য কাউন্ট, দ্য কাউন্টেস অফ পেমব্রোকস, আর্কাডিয়া, অ্যাস্ট্রোফেল অ্যান্ড স্টিলা অ্যান্ড অ্যামোরিটি। নেক্সট আসছি ক্রিস্টোফার মার্লো। ক্রিস্টোফার মার্লো, Dr. Faustus, lots of outstanding works, literary works are contributed by Christopher Marlowe. Dr. Faustus is one of the best one because Dr. Faustus, the protagonist, the principal, the main central character of the drama is Dr. Faustus. Dr. Faustus was the, who was Dr. Faustus? Dr. Faustus was the spirit of Renaissance human being. আমরা জানি জার্মান স্কলার ডক্টর ফস্টাস is the living deed or the representative of the Renaissance spirit. At the same time, he also represented the drawbacks, the negativity of Renaissance period. এর উপর আমি আলাদা করে ছোট্ট করে ক্লাস দিব। পেট্রাক, পেট্রাক বললে আসবে পেট্রাসন সনেটস। একটা সনেটস এর একদম নতুন করে তিনি চালু করেন। সনেটস ছোট কবিতা, 14 লাইনের কবিতা, চতুর্দশপদী কবিতা। আর অক্টেভ আর সেস্টেট, অক্টেভ জানি 8 লাইনস, কনসিস্টেড অফ 8 লাইনস, and sestet consisted of 6 lines.
নেক্সট আসি হেনরি হাওয়ার্ড, হি ইন্ট্রোডিউস ব্ল্যাঙ্ক ভার্স। আমরা এটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, এর আগেও আমি দিয়েছিলাম। থমাস ওয়েট, তার কি ইন্ট্রোডিউস পেটারসন সনেটস ইন ইংল্যান্ড। তিনি কি করলেন, এই যে পেটারসন সনেটসটাকে ইংলিশে তিনি কনভার্ট করলেন এবং ইংল্যান্ডে নিয়ে এলেন এবং ইংলিশে সেটা পারফেকশন নিয়ে নিয়ে আসেন এই থমাস ওয়াট। এবার আসে ইউনিভার্সিটি উইটস। আমরা এনার এনাদের যে কন্ট্রিবিউশন, তো সেটা ভোলার নয়। এর আগে পর্যন্ত লেটার মানে যে রাইটার্স আছেন তারা আগেভাবে লিখতেন, এনারা হলে ইউনিভার্সিটি উইটস। এনারা হলেন প্রথম প্রফেশনাল রাইটার্স ইন ইংলিশ, হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচার। তারা কারা? জন লিলি, জর্জ পিল, থমাস লজ। These three notable writers of the university wits were graduated from Cambridge University. Next one, Christopher Marlowe, Robert Greene, Thomas Nash. All are graduated from Oxford University. And sixth one, Thomas Kidd was neither from Cambridge nor Oxford. দেখো এই যে আমি আলাদা করে দেওয়ার চেষ্টা করলাম যাতে করে বুঝতে সুবিধা হয়, কোশ্চেন কিন্তু বিভিন্ন ভাবে এখান থেকে সেট হয়। নেক্সট আসি other writers কারা আছেন? থমাস মুর, জন স্কেলটন, স্যামুয়েল ড্যানিয়েল, মাইকেল ট্রেটন, এক্সেট্রা। অ্যান্ড দেন অল দ্য সনেটস, একটা ইনফরমেশন দেওয়ার চেষ্টা করছি। অল দ্য সনেটস, অনেকগুলো সনেটস যারা একসঙ্গে তার নাম দিল সংস অফ সনেটস। এটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, হুইচ ইজ দ্য কালেকশন অফ 207। দ্য সংস অফ সনেটস ওয়ার consisted of 271 sonnets. এটা ইম্পর্টেন্ট। অ্যান্ড গিভেন দ্য টাইটেল, পরবর্তীতে যখন একসঙ্গে করলেন, পরবর্তী টাইটেল দিলেন কি? টোটালস মিসলেনি, টোটাল মিসলেনি। তাহলে এই গেল মোটামুটি ভাবে রেনেসান্স পিরিয়ডের একটা সংক্ষিপ্ত আলোচনা। এর ভেতরে যে আলোচনাগুলো আছে এগুলো আলাদা আলাদা ছোট্ট করে 10 মিনিটের করে আমি ভিডিও খুব ইমিডিয়েট তোমাদের প্রোভাইড করবো। এবং পরের দিন অর্থাৎ পরের বুধবার ঠিক রাত 8টা, most important topic in the history of English literature is restoration period. আশা করছি তোমাদের ক্লাসগুলো ভালো লাগছে। যদি ভালো না লাগে জানাবে, আর যদি ভালো লাগে সেটাও জানাবে। একটু তোমরা অন্যদেরকে শেয়ার করবে যাতে করে তোমরা রেসপন্স করবে। আমার ডিসক্রিপশন বক্সে তোমরা লিখবে বা কমেন্ট বক্সে লিখবে তোমাদের কিভাবে প্রয়োজন, কেমন করে প্রয়োজন আমি ঠিক করেছি, ঠিক এইভাবে দেবো। পরবর্তীতে তোমাদের ফিডব্যাক পেলে পরে আমি আরো ইনফরমেটিভ, আরো সুন্দর করে আরো সুন্দর সুন্দর ভিডিও তোমাদের প্রোভাইড করব এবং পরবর্তী চ্যাপ্টার ওয়াইজ কোশ্চেন দেবো এবং তারপরে অবশ্যই মক টেস্ট। এবং আমি কথা দিচ্ছি হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচারের প্রত্যেকটা টপিক একদম নিখুঁতভাবে প্রেসাইজলি পয়েন্ট আউট আকারে তোমাদের প্রোভাইড করব। এবং আপকামিং যে স্কুল শিক্ষক নিয়োগের যে পরীক্ষাগুলো বিভিন্ন রাজ্যে হচ্ছে, ওয়েস্ট বেঙ্গলে ডাব্লিউপি মানে ওয়েস্ট বেঙ্গল পিএসসি পাবলিক সার্ভিস কমিশনে যে মাস্টার মিস্টার্স নিয়োগ হচ্ছে, সমস্ত সিলেবাস আমি আপলোড করব। গ্রামার দেওয়া আছে, কিছু টেক্সট দেওয়া আছে, বাকি টেক্সট গুলো এইভাবে সবগুলি একটি একটি করে আমি প্রোভাইড করব। গুড বাই।